हेलो एवरीवन। आई होप समस्ते भल थे। तो आज आम यही वीडियो माध्यम सोशल साइंस पेडागोजी एंड ता सहित ईवीएस रो पेडागोजी 30 टी एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा, जोटा कि आपण मानकर आगामी 80 जोटा कि असिस्टेंट टीचर, जोटा कि आमर जूनियर टीचर रेगुलर पोस्ट और ता सहित सीटी ओटीईटी सीटीईटी स्पेशल ओटीईटी ओएसटीईटी एवं ता सहित आरएसटी और ओडिशार सबु टीचिंग एग्जाम ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ସବୁ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମର ସିଲାବସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଭିଏସ୍ ପେଡାଗୋଜି ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପେଡାଗୋଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ବିନା ଡାଉଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁ ଅପସନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିଛି द पाथ ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज मैंने कही अन्वेषण पंथा हेउची कौन, गोटे टीचर सेंटर्ड अप्रोच ना लर्नर सेंटर्ड ना फैमिली सेंटर्ड ना कम्युनिटी सेंटर्ड। ये ओडिया रे कही शिक्षक कैंद्रिक ना शिक्षार्थी कैंद्रिक ना परिवार कैंद्रिक ना आमर गोष्ठी कैंद्रिक। आमर इन्वेस्टिगेशन जोटा कि आमर प्रोसेसटा बा आमर जो मेथडटा बा अन्वेषण पंथाटा को आमे को अप्रोच कहि परिबा, शिक्षक केन्द्रिक कहवा ना शिक्षार्थी ना परिवार ना गोष्ठी। देखो जदि आम मैंने पिला मानकु अन्वेषण करके आम मैंने पिला मानकु पढ़ाउचंती, तेबे ताको आम मैंने कौन कहबा ना आम मैंने कहबा ऑप्शन बी जोटा शिक्षार्थी केन्द्रिक। काहेकि ना एथिरे पिला डायरेक्ट इन्वॉल्व होउची बा एंगेज होउची, सेतिपय एटा आम कहबा शिक्षार्थी केन्द्रिक, जोथि कि पिलार गोटे सफल भाव से सबु कॉन्सेप्ट को से ठीक भाव बुझी पारिबो। से मैंने कहते कि आम ऑप्शन भी जोटा कि लर्नर सेंटर्ड, जोटा आम कहीपर शिक्षार्थी केन्द्रिक है। परवर्त आम क्वेश्चन को जावा। एथिरे आम केवल पेडागोजी क्वेश्चन डिस्कशन करवा। आम आउ गोटे वीडियो रे आम कंटेंट जी जीके हिस्ट्री जियोग्राफी अच्छी से सब आम आउ गोटे वीडियो रे डिस्कशन करवा, व्यस्त हबार किसी ना। तो परवर्ती क्वेश्चन कही ए स्टोरी टीचर टेक्स द स्टूडेंट्स to specific nearby place and provides them the opportunity to gain some specific experience. This method of teaching history is called। ओडिया कही जड़े इतिहास शिक्षक छात्र छात्री मानू निकटरे थिबा एक निर्दिष्ट स्थान को नहीं केतेक निर्दिष्ट अभिज्ञता अर्जन करिवार सुजोग देले। एहा इतिहास शिक्षण केउ पद्धति अटे हैला, जोटा कि ऑप्शन फास्ट अच्छी स्टोरी टेलिंग मेथड, जोटा कि ऑप्शन ए ओडिया रे गल्प कथन पद्धति। ऑप्शन बी एक्सप्लेनिंग एंड डिस्कशन मेथड, जोटा कि आमर वर्णना और आलोचना पद्धति। ऑप्शन सी जोटा कि फील्ड ट्रिप, जोटा कि आमर क्षेत्र परिभ्रमण। ऑप्शन डी कही प्रोजेक्ट मेथड, जोटा कि आमर प्रकल्प पद्धति। तो जेहेतु पिला मान गोटे टीचर छात्र छात्री मानू से गोटे कौन गोटे फील्ड ट्रिप से नहीं गले, गोटे जगह को लेकिन गले कौन पे गोटे स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, से गोटे निर्दिष्ट अभिज्ञता केमी पिला अर्जन करेंगे, से गोटे फील्ड प्रूफ से नहीं गले। से आम कौ मेथड हम ऑप्शन सी जोटा फील्ड ट्रिप, जोटा आम क्षेत्र परिभ्रमण आम मैंने कहते बुझिपारे। आ जदि पिला से जदि गोटे माने प्रोजेक्ट दे था तेज ऑप्शन डी होता, जदि खाली शिक्षक केन्द्रिक पद्धति से पढ़ाई था ऑप्शन बी होता, जदि से गप कहीकि पढ़ाई था हिस्ट्रीटा को तेज एटा गल्प कथन पद्धति होता। तो जेहेतु एठी आपण मानकु से पिला मानकु से गोटे फील्ड ट्रिप नहीं जाइछंती, तो सेति पे हमर ऑप्शन सी क्षेत्र परिभ्रमण बा हमर फील्ड ट्रिप हे जिवो होला। तो परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हाट इज द नेचर ऑफ वेल स्टेटेड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन सोशल साइंस हैला। तो कहिछि सामाजिक विज्ञान रे एक स्पष्ट शिक्षण उद्देश्यर गुणावली कौन। मैंने जिते बेले पिला मानकु सामाजिक विज्ञान पढ़ाउचंती, तो सेई टाइम रे आमे पिला मानकर से माने काहेकि सामाजिक विज्ञान पढ़ेबे, तो ताहार स्पष्ट शिक्षण उद्देश्य सब कौन हेबा दरकार हैला। तो फास्ट ऑप्शन कहिछि भेग एंड जनरल, ऑप्शन बी कहिछि मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल, तापर ऑप्शन के सी कहिछि अनरिलेटेड टू कंटेंट, ऑप्शन डी कहिछि डिफिकल्ट टू एक्सेस, जोटा कि ओडिया रे कहिछि अस्पष्ट और साधारण,
ଅପସନ୍ ବି କହିଛି ପରିମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଅପସନ୍ ସି କହିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ଅସମ୍ପର୍କିତ। ତ ଅପସନ୍ ଡି କହିଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ହବ ନା, ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ବା ଆମେ ସମାଜରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ନା, ଆମେ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ କୋଉଟାକୁ ଆମେ ମାନେ କେତେ ୟୁଜ କରିବା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ମେଜରେବୁଲ ଆଣ୍ଡ ଅବଜରଭେବୁଲ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଏବଂ ତା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which of the following is the most suitable method for developing investigative skill in students? ତ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢେଇବା, ତେବେ ଆମେ କେମିତି ପଢେଇବା? ଏମିତି ଆମେ ପଢେଇବା ଯେମିତିକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଦକ୍ଷତାଟା ଡେଭଲପ ହବ। ହେଲା, ତ ଆମେ କୋଉ ମେଥଡରେ ପଢେଇବା ଯଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଦକ୍ଷତାଟା ଡେଭଲପ ହବ? ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ କହିଛି ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ। ଅପସନ ବି କହିଛି ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଆରେ କହିଛି ବକ୍ତୃତା ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ କହିଛି ଅପସନ ବି ଡ୍ରିଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଡ୍ରିଲ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ। ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗଳ୍ପ କଥନ ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ ଡି ଯୋଉଟା କି ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ମେଥଡ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ମାନେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପଢେଇବା ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଦକ୍ଷତାଟା ବିକାଶ ହବ? ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବକ୍ତୃତା ପଦ୍ଧତି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ତା ସହିତ ଡ୍ରିଲ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଗଳ୍ପ କଥନ ପଦ୍ଧତି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ତିନିଟାଙ୍କ ଆମର କଣ ନା ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି। ହେଲା, ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ ହେଇଗଲା, ଡ୍ରିଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ମେଥଡ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ହବ? ଯେହେତୁ ସେ ସମାଜରେ ବା ତାଙ୍କର ଏନଭାଇରମେଣ୍ଟରେ ବୁଲିକି ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ପଢିବେ, ତ ତେବେ ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଦକ୍ଷତାଟା ଡେଭଲପ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କହିଛି ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଫଲୋଜ ହୁଇଚ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଇନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେପ। ହେଲା, କହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ନିମ୍ନ କେଉଁ କ୍ରମ ଅନୁସରଣ କରେ? ହେଲା, ଆମେ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିଟା ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ, ତେବେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବା, ତାପରେ କଣ କରିବା, ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ କରିବା, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଛି। ହେଲା, ତାପରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ କହିଛି ପ୍ଲାନିଂ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ, ଇଭାଲୁଏସନ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଅପସନ ବି ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କହିଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ, ପ୍ଲାନିଂ, ଡିସ୍କସନ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ଯୋଜନା, ଆଲୋଚନା। ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ଇଭାଲୁଏସନ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ, ପ୍ଲାନିଂ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମୂଲ୍ୟାୟନ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ଯୋଜନା। ଅପସନ ଡି ଯୋଉଟା କି ପ୍ଲାନିଂ, ଡିସ୍କସନ, ରାଇଟିଂ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯୋଜନା, ଆଲୋଚନା, ଲିଖନ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଆମେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବା, ତାପରେ କଣ କରିବା, ତାପରେ କଣ କରିବା, ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଆମର ମେଥଡରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ନା, ଆମେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେହେତୁ ଏଠି ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ, ଏଟା କାଟିଦବା, ଏଟା ନାହିଁ କାଟିଦବା, ଏଟା ଅଛି ଏଟା ଅଛି, ରଖିଲେ ଏଟା। ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ ନୁହଁ, ତାପରେ ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ କରିବା, ତାପରେ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ କରିବା। ହେଲା, ଏଟା ଆମର ହବନି, ରାଇଟିଂ ହବନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମର ଇଭାଲୁଏସନ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ହବ ସବୁ ମେଥଡରେ, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ରହିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଇଭାଲୁଏସନ ରହିବ। ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which of the following is not a tool of assessment? ଏଟା କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଏକ ସାଧନୀ ନୁହେଁ କୋଉଟା? ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଅବଜରଭେସନ ସିଡ୍ୟୁଲ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନାରୀ, ଗେସ୍ ୱାର୍କ, ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସୂଚୀ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ଅନୁମାନ, ତନଖି ତାଲିକା।
ଆମର ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଟୁଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଯୋଉଟା କୋଉଟା ହେଇପାରିବନି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସୂଚୀ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହେଇପାରିବ, ତନଖି ତାଲିକା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ ଗୋଟେ ଆମର ଆସେସମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଟୁଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଗେସ୍ ୱାର୍କ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି when formative assessment is conducted, କେତେବେଳେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଆଫ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ କୋର୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ। ନାଇଁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ଯୋଉଟା କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ, ସमेटिव ହେଲା, ସमेटिव, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ତାପରେ ଅପସନ ଅଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା, এটা କହିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ। ତାପରେ କହିଛି ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଇୟର, ବର୍ଷକୁ କେବଳ ଥରେ ନାଇଁ। ତାପରେ କହିଛି ବିଫୋର ଆଡମିସନ, ଯୋଉଟା କହିଛି ନାମ ଲେଖା ପୂର୍ବରୁ। ନାମ ଲେଖା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ମାନେ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନେ ସିଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଓଟିଇଟି ଦଉଛନ୍ତି, ସେଟା ସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଉ ଟାଇପର ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କୋଉଟା ହବ, ଯୋଉଟା ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଚାଲେ। ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କ୍ଲାସରେ ଟିକେ ପଢେଇ ଦେବେ, ପିଲା କଣ ଜାଣିଲା କଣ ନ ଜାଣିଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ କରନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ହଉଛି କଣ, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଟା ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ଇନ ଦ ଟାଇପ ଅଫ ଷ୍ଟୋରିଜ, କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଳ୍ପର ପ୍ରକାରଭେଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଲେଜେଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିଛି। ଅପସନ ବି କହିଛି ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି, ଯୋଉଟା କି ସତ୍ୟ ଗଳ୍ପ। ଅପସନ ସି କହିଛି ଡ୍ରାମା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ନାଟକ। ତାପରେ ଅପସନ ଡି କହିଛି ମିଥ୍, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଉପକଥା। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲେଜେଣ୍ଡ ହେଲା, ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି ହେଲା, ମିଥ୍ ହେଲା, ଏରା ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇପ। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଡ୍ରାମାଟା ଗୋଟେ ନାଟକ, ଏଟା ଆମର ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉନାହିଁ। ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟ ପଚାରିଥିଲା କୋଉଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଡ୍ରାମାଟାଇଜେସନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ନାଟ୍ୟାଭିନୟର ନିୟମାବଳୀ ନୁହେଁ କୋଉଟା ହେଲା। ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ କଣ, ଡ୍ରାମାଟାଇଜେସନର ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ କହିଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ, ତାପରେ ଅପସନ ବି ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବିଫୋର ଦ ରିଏଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ତାପରେ ଅପସନ ସି କହିଛି ପ୍ରୋଭିଜନ ଫର ଇମିଡିଏଟ ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଅପସନ ଡି କହିଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ। ତାପରେ ଅପସନ ବି କହିଛି ବାସ୍ତବ ଅଭିନୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ। ଅପସନ ସି କହିଛି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପୁନର୍ବଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ଅପସନ ଡି କହିଛି ଏକାକୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଗତି। ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାଟାଇଜେସନର ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବିଫୋର ଦ ରିଏଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଟା ଆମେ କରନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଫର ଇମିଡିଏଟ ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ଆମର ନାଟକ ସମୟରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ତାଳି ଦେଇକି ମାନେ ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପସନ ଡି ଯୋଉଟା କହିଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ଏଟା ଆମର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଆମର ଏକାକୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଗତି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାଟାଇଜେସନର ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ନାଟକଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୱାର୍କ ନୁହେଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ମୁଁ କହି ରଖିବି କି ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ ପୂର୍ବରୁ 2023 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଯେଟି ଏକ୍ଜାମର ସବୁ ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ ଏବଂ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ସବୁ କ୍ଲାସ
ଏବଂ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ ସବୁକିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍‌କୁ ଏବଂ ସବୁ ଅପସନ୍‌କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଆଇଡିଆ ମିଳିଯିବ କି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର କୋଉ ଟାଇପ୍‌ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରାପୁରି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍‌କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆଟ୍ ଦ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲ୍? ଆମେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେମାନେ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଏମ୍ କ'ଣ? ସେମାନେ କାହିଁକି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବେ? ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି ଡେଭଲପ୍ ମେମୋରି, ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଛି ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଏନକରେଜ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି, ନା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ସମାଜକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଅପସନ୍ ସି କହିଛି ମେକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମେମୋରାଇଜ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡେଟ୍ସ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଐତିହାସିକ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଅପସନ୍ ଡି କହିଛି ପ୍ରିପେୟାର ଫର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମେମୋରି ପାଇଁ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ମେମୋରାଇଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼େଇବା ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ସି ହବନି। ତାପରେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ପଢ଼େଇବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, କେମିତି ସେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ରହିପାରିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଆମର ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟାକି ଏନକରେଜ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି, ଯୋଉଟାକି ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ସମାଜକୁ ବୁଝିବାରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କୋଉଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା ଆମର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଯଦି ସେ ଠିକରେ ପଢିଥିବେ ତ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କହିଛି which of the following best describe the specific objective of teaching environmental science? କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ? ହେଲା, ଆମର ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷାଦାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମ୍ କୁ ସେ ବୁଝଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ମେମୋରାଇଜ ଦ ନେମ୍ସ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ସ, ରାଜା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଢିବା? ନାଇଁ। ତାପରେ କହିଛି ଡେଭଲପିଂ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍, ଲିଖନ କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପଢିବା? ନାଇଁ, ଏଟା ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନ, ନାଇଁ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ। କଣ ହବ ନା ଆମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ, ହେଲା। କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କାହା କାହା ଉପରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ ହଉଛନ୍ତି, ବା ଆମେ ଆମର କାହା ସହିତ ସବୁ ରିଲେସନ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ବୁଝିବା, ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ପାରିବେଶିକ ଆନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା, ହେଲା। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ, ସେ ରିଲେସନସିପ ନୁହଁ, এটা ଆମର ପରିବେଶ ସହିତ, ହେଲା। ଆମେ ଗଛ ସହିତ କେମିତି ରହିବା, ଆମର ସବୁ ଯେତିକି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖି ରହିବା, ସେଇଟା, ହେଲା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରିଲେସନସିପ ନୁହଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି which map shows distribution of rainfall and temperature, ହେଲା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନଚିତ୍ରରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବଣ୍ଟନ ଓ ତାପମାତ୍ରା ବଣ୍ଟନ ଦର୍ଶାଯାଏ, ହେଲା। ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମ୍ୟାପରେ ଆମର ରେନଫଲ ଏବଂ ତା ସହିତ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ଆମର ଶୋ କରାଯାଇଥାଏ, ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଫିଜିକାଲ ମ୍ୟାପ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର। ଅପସନ ବି କହିଛି ପଲିଟିକାଲ ମ୍ୟାପ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର। ତାପରେ କହିଛି ଥେମାଟିକ ମ୍ୟାପ, ଯୋଉଟା କି ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନଚିତ୍ର। ଅପସନ ଡି କହିଛି ଟପୋଗ୍ରାଫିକାଲ ମ୍ୟାପ, ଯୋଉଟା କି ଭୂ ସଂସ୍ଥାନ ମାନଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ କଣ, ଆମର ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଶୋ କରିଥିବ। ରାଜନୈତିକ ମାନେ ମାନେ ସବୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଦେଖେଇଥିବ, ହେଲା। ଥେମାଟିକ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଟାଇପର ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ ଦରକାର, ଆମର ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଦରକାର, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନଚିତ୍ର, ହେଲା। ତ ଏଠି ଆମର ଯେହେତୁ ପଚାରିଥିଲା ବୃଷ୍ଟିପାତ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା, ଏଟା ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଉପରକୁ ପଳଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଟା ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଭିଡିଓ ଆଣ୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟାରାଇଜ ଅନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆର୍ ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ନିଂ ରିସୋର୍ସେସ୍?
ତ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଛି ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ? ନା ତ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଭିଜୁଆଲ ଏଡ୍, ଅଡିଓ ଏଡ୍, ନା ଅଡିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ୍, ନା ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଏଡ୍। ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ଅପସନ୍ ସି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ଅପସନ୍ ଡି ମୁଦ୍ରିତ ଉପକରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଥା କହିଛି ଏଠି ଅଡିଓ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ଅପସନ୍ ସି ଯୋଉଟା କି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ଅଡିଓ ଏଡ୍ସ ହେଲା, ଅପସନ୍ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟୁଲ୍ ଫର୍ ଆସେସିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଅଫ୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ହେଲା। କହିଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ମନୋଭାବ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଧନ ହେଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପଢୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ପଢୁଛି କି ପଢୁନାହିଁ, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି, କୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କହିଛି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା। ଅପସନ୍ ବି କହିଛି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ, ଯୋଉଟା କି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ। ମ୍ୟାପ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ମାନଚିତ୍ର ପରୀକ୍ଷା। ତାପରେ କହିଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟେଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷା। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ ଆମର କଣ ନା ଅପସନ୍ ବି, ଯୋଉଟା କି ରେଟିଂ ସ୍କେଲ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ରେଟିଂ ସ୍କେଲକୁ ଆମେ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାର ମାନେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କେମିତି ପଢୁଛି, ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କଣ, ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁ କଣ, ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପଢୁଛି, ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବା ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ରେଟିଂ ସ୍କେଲକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ପର୍ପଜ ଅଫ୍ ଇଭାଲୁଏସନ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ମୂଲ୍ୟାୟନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି ରାଙ୍କିଂ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଓନ୍ଲି, ଅପସନ୍ ବି କହିଛି ପ୍ରମୋଟ ଆଚିଭିଂ ଗୁଡ୍ ମାର୍କ, ଅପସନ୍ ସି କହିଛି ପନିସିଂ ଲୋ ଆଚିଭର୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି କହିଛି ମେଜରିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡିଂ ଲର୍ନିଂ। ଯୋଉଟା କି ଅପସନ୍ ଏ କହିଛି କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ରାଙ୍କିଂ କରିବା, ନେଗେଟିଭ ଏଟା ରାଙ୍କିଂ ଏମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ନମ୍ବର ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେବା ଦରକାର ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି କମ ସଫଳତା ହାସଲକାରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନାହିଁ, ଯଦି ସେ କମ ମାର୍କ ରଖୁଛି କଣ ପାଇଁ ରଖୁଛି, କୋଉଟା ସେ ବୁଝିପାଇଲା ନାହିଁ, ସେଟା ଆମେ ଆଉଥରେ ବୁଝେଇବା ବା ପଢେଇବା, ତେବେ ସେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ତାପରେ କହିଛି ପ୍ରଗତିକୁ ମାପ କରି ଶିକ୍ଷଣକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବା, ବା ଆମର ମେଜରିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡିଂ ଲର୍ନିଂ। ଯଦି ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା, ଯଦି ଇଭାଲୁଏସନ ଆମେ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଯାହା ବି କିଛି କୋଉଠି କମି ରହିଲେ ସେଟା କେମିତି ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିପାରିବ, ତାକୁ ଆମେ ଗାଇଡ କରିବା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ମେଜରିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ and guiding learning. So option D will be right answer. ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନ, ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି କ୍ଲାସିଫାଇଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇନଟୁ ସେକ୍ସନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା, ନାଇଁ ଏଟା ହବ ନାହିଁ, ଏଟା ଆମର ନିଦାନାତ୍ମକ ବା ଆମର ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏସନର ମାନେ ମେନ୍ ଏମ୍ ନୁହଁ। ତାପରେ କହିଛି ଗିଭିଂ ମାର୍କ ଓନ୍ଲି, ଆମେ ମାର୍କ ଦବା ନାହିଁ, ଏଟା ନେଗେଟିଭ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ, ଏଟା ହବ ନାହିଁ। କଣ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ବି, ଯୋଉଟା କି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ ଦ ଲର୍ନିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ବା ସମସ୍ୟାର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ। ମାନେ ଆମେ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଟେଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପିଲାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଠି ମାନେ କମି ରହୁଛି, ସେ କୋଉଟା ବୁଝିପାଇଲା ନାହିଁ, ସେଟା ଆମେ କେମିତି ତାର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଇଭାଲୁଏସନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, କହିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଆଫେକ୍ଟିଭ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଟିଚିଂ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। ଓଡ଼ିଆରେ କହିଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ମୁଁ ସବୁ ଭିଡିଓରେ କହି ଆସୁଛି କି ଆମର ନଲେଜ କଣ, ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ୍ କଣ, ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋମୋଟର କଣ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଅପସନ କହିଛି ନଲେଜ ଅଫ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ତଥ୍ୟର ଜ୍ଞାନ, ଏଟା ଆମ ନଲେଜ ଉପରକୁ ପଳଉଛି ହେଲା।
ନଲେଜକୁ ପଳଉଛି। ତାପରେ କହିଛି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍କିଲ୍, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଏଟା ଆମର କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି? ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପଳଉଛି ହେଲା, ବା ଆମର ସେଇ ନଲେଜ ଉପରେ ପଳଉଛି। ତ ଆସିଲା ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ତାପରେ କହିଛି ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଆମର ଦେଖ ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ ମାନେ କଣ? ତାର ଭାବାତ୍ମକ ମାନେ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି, ତାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କେମିତି, କେମିତି ନା ଆମର ଏଟା ଜାଣିପାରିବା କୋଉଠି ନା ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମନୋଭାବ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗଠନ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଆମର କହୁଛି, ସେଇଟା ଆମର ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ମାନେ ମନୋଭାବ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧଟା ଆମର ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଗୁଡ ୱାର୍କ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାसेस। ତ ଆମର କହିଛି କି ଆମର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ କଲା ବେଳେ ଆମର ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ? ତ ଅପସନ କହିଛି କ୍ରିଏଟିଂ କମ୍ପିଟିସନ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆମେ ମାନେ କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଛି ଏନକରେଜିଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଇସୋଲେସନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନାହିଁ, ଆଇସୋଲେସନ ଟା ନେଗେଟିଭ ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି ଟିଚର ଡୋମିନାନ୍ସ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବା ନାହିଁ। ନା ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ବି, ଯୋଉଟା କି ଏନସୋରିଂ କୋଅପରେସନ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସହଯୋଗ ଓ ସାମାଜିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ମିଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ କେମିତି ମିଶିକି ଗୋଟେ କାମକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିବେ ସେଇଟା ଆମର ଶିଖିବା ଦରକାର ହେଲା। ଯଦି ସେ ଶିଖିଗଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ ହେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମିଶିକି ସବୁ କାମକୁ ସେ ସଫଳ କରିପାରିବେ ହେଲା, ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ସହଯୋଗ ଓ ସାମାଜିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, କହିଛି ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଡିଭାଇଡେଡ ଇନଟୁ ହାଉ ମେନି ସ୍ପିୟର୍ସ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ। ପୃଥିବୀକୁ କେତୋଟି ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ଉଦାହରଣ? ତ ଅପସନ ଅଛି ନଲେଜ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆମର ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏଟା ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ତାର ଜ୍ଞାନ କେତେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବୋଧ ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରୟୋଗ ହବ ନାହିଁ, କି ଆମର କୌଶଳ ହବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମର କୋଉଠି ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉନାହିଁ, ତ ଏଠି ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଏଟା ତାର କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା, କାହାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଉପରକୁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଯାଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଟା ଜ୍ଞାନ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତ ଏଟା ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ ଆଉ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା, କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଇଭାଲୁଏସନ ମେଥଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଅପରଚୁନିଟି ଫର ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଲର୍ନିଂ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର୍ସ ଟିଚିଂ ସ୍କିଲ୍। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ରହିଥାଏ। ମାନେ ଆମର କୋଉଥିରେ, ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ତ କୋଉ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସେ ପଚାରିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଅପସନ କହିଛି କଣ ନା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ, ତାପରେ କହିଛି ଯୋଉଟା କି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ତାପରେ କହିଛି ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଅପସନ ସି କହିଛି ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଇଭାଲୁଏସନ ଯୋଉଟା କି ଆମର ନିଦାନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ତାପରେ ଅପସନ ଡି କହିଛି ସमेटिव ଇଭାଲୁଏସନ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଟା ହବ ନାହିଁ କି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହବ ନାହିଁ କି ଚାକିରି ପାଇଁ ଆମର କିଛି ହଉନି କି ଆମର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହଉନି, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ରେ କଣ ହବ ନା ଆମର ପିଲାର କଣ ମାନେ କମି ରହିଲା ସେଟା ସେ ଟିଚର ଜାଣିବ, ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବ, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଫଳରେ ମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।